कि जिहड़ा अटैक होना सी वो 3 जून ਨੂੰ होना सी, फैसला ये सी, पर आर्मी ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ना होई, वो 2 दिन फिर लेट करता। तीजा ने नवीं गल ये लिखी कि जदों अटैक रुक गया 3 और 4 ਦਾ तो दोबारा विचार शुरू हो गया भी की होया। कहना उस वक्त रशिया की एक इंटैलीजेंस रिपोर्ट आ गई, रूस वाले ने गवर्नमेंट इंडिया ਨੂੰ लिख के भेजा कि ये प्रबंध हो चुका है कि खालिस्तान का ऐलान अकाल तख्त तो हो जाएगा और ये जल्दी करो, नहीं तो ये इन्हें 3 बारी रिजेक्ट की गल कि पाकिस्तान का कोई हथियार पंजाब नहीं आया। ये इन्हें इस गल से भी लिखा कि जदों हथियार फड़े गए दरबार साहब ब्लू स्टार फौज तो बाद वो जिन्ने फड़े गए वो सारे इंडिया का निकले। जनरल जिया हक ਨੂੰ किसी ने पूछा कि तुसी टैररिस्ट ट्रेन कर रहे हो, वो कहते सब तो बड़ा वर्ल्ड का ट्रेनर तो जनरल सुबेग सिंह को बैठा है, तो मैं असी पागल हाँ असी अपने बंदे दईए। नावा जी असी हमेशा जनरल सुंदर जी के खिलाफ कहने हैं। इन्हें पहली बार लिखा कि जनरल सुंदर जी जिहड़ा कमांडर सी चंडीगढ़ वो फौज की एंट्री के खिलाफ सी। कहते उन्होंने मीटिंग में कहा कि फौज नहीं जानी चाहिए, सुंदर जी अपोज्ड इट, लेकिन जिहड़े जनरल वैद्या सन उन्हें कहा जानी चाहिए। इन्हें कांग्रेसी लीडरां के खिलाफ लिखा। एक दिन वो बेअंत सिंह का पायल मर्डर केस लिखा कि किवें पायल दे कोल एक कार जा रही थी तो 5 बंदे पुलिस ने मार के शो करता कि ये तो जी टैररिस्ट हैं। कहते वो झूठ सी, मेरे को निर्लेप कौर MP आई, मैं आर्डर करते, मेरे आर्डर ਨੂੰ दरबारा सिंह और बेअंत सिंह ने रुकाने की कोशिश की थी, इंडिया गवर्नमेंट तक गए, लेकिन फिर मैं CBI इंक्वायरी कराई। स्वागत, मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुसीं देख रहे हो पंजाब टेलीविजन और मेरे नाल ने सरदार तरलोचन सिंह, साबका चेयरमैन, साबका मैंबर पार्लीमेंट। लेकिन जिहड़ा सवाल मैं खड़ा करन लग्या वो बड़ा अहम आ। कई सवाल खड़े हुंदे आ जिन्हां दीयां जड़ां अतीत विच पईयां हुंदियां, हिस्टरी च पईयां हुंदियां, सालां दे साल लंघ जांदे आ, कई जख्म उचड़ते रहते आ, देर सवेर जदों जिक्र आउंदा है। एक गवर्नर एक किताब लिखदा है, जिहड़ा पंजाब दा गवर्नर रहा, पहला बंगाल दा रहा, वो किताब लिखदा है ते किताब लिख के कह जांदा अपने बच्चों नूं कि मेरे मरण तो 5 साल बाद ये छपनी चाहिए है। वो किताब पंजाब दे सियासी गलियारियां दे विच, प्रशासनिक हलकियां च तरथली मचा दिंदी है। बुद्धिजीवी उहनूं पढ़ के समझण दा यतन करदे कि जिहड़ियां पहिलां किताबां लिखियां गईयां उन्हां दे विच किहड़ियां खामियां सी। ब्लू स्टार ऑपरेशन दीयां यादां बहुत लोकां ने लिखियां, लेकिन ब्लू स्टार किवें वापरदा है इहदे विच सिख ही कुट खांदे आ, मरदे आ ते सिख ही दोषी गर्दान दित्ते जांदे आ। मैं सरदार साहब तुहानूं वेलकम कहना है, लेकिन क्योंकि तुसीं भी फैसला कुन रोल च सीगी, तुसीं राष्ट्रपति उदों भवन च सी, बहुत सारियां चीज़ां तुहानूं भी पता नहीं सी जिहड़ियां किताब पढ़ के पता चलियां। BD पांडे गवर्नर पंजाब 1983 ऑनवर्ड, वो व्यक्ति 9-10 महीने इस खित्ते च रहिंदा जदों सब तो गड़बड़ वाला खित्ता सी। अहम खुलासे इस किताब दे की है, अहम पहलू इस किताब दे की आ, तुसीं इहनूं थोरोली पढ़िया, तुसीं इहनूं पढ़न दे दौरान समझिया भी होऊगा क्योंकि तुसीं उन्हां घटनावां नूं हंडाउंदे भी रहे, खबरां तुहाडे को भी पुजदियां रहियां। सो मैनूं ये सब तो पहलां दस्सिओ कि BD पांडे कह की रहे आ। नावा जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। देखो ये बड़ा अज का इशू पंजाब च पोलिटिकल बैटल, पोलिटिकल इशू चल रहे हैं, पर 15 दिन होए कि हिंदुस्तान की मार्केट में किताब आई है एक, जिहड़ी का किताब का नाम है इन दी सर्विस ऑफ फ्री इंडिया। ये किताब श्री BD पांडे जिहड़े गवर्नर रहे पंजाब, उस तो पहला गवर्नर बंगाल रहे, ये उन्होंने लिखी है और उन्होंने डेथ हुई है 2009 तो वो डेथ तो बाद वो लिख गए थे कि मेरी किताब मेरी डेथ तो बाद प्रिंट हो गई, उनकी फैमिली ने छापी है। रंधावा जी मैं इसलिए इस किताब की इंपॉर्टेंस दी है, तुहानूं जिक्र कर रहा कि 84 का जिहड़ा साका आर्मी का दरबार साहब ते हमला, अकाल तख्त का डिगना, ये सਦੀवी साडे मन में याद है, जिहड़े कदे असीं भुलदे नहीं ते ना कोई भुलेगा। और इस बारे बड़ियां किताबां आईयां, मार्क टर्ली दी, जैकब दी, खुशवंत सिंह दी ते कुलदीप नैयर दी, अपने पंवर जी ने भी बड़ा लिखा है, वो जिहड़ा जरनैल सी बराड़ वो भी लिख गया, होर बड़े जर्नलिस्टां दीयां किताबां आईयां। और एक वाइट पेपर भारत सरकार का, एक वाइट पेपर SGPC ने भी लिखा, श्रोमणी कमेटी ने भी लिखाया, टौड़ा साहब ने लिखाया। लेकिन मेरे अपने, क्योंकि मैं किताबां पढ़ने का शौक है और वैसे भी मैं ये घटना नाल
ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ICS ਹੈ, 1938 'ਚ ICS ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਰਹੇ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਟਾਪ, ਦੇਖੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੀ ਜਦੋਂ, ਇਹ ਸਨ 72 ਤੋਂ 77, 72 to 77 ਹੀ ਵਾਸ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ। ਸੋ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪੋਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਵਾਸ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, 320 ਪੇਜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 150 ਪੇਜ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਤ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਰੀਫ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 40-50 ਪੇਜ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਸਾਰੀਆਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਕੰਪਲੀਟ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਡਿਟੇਲ ਛਾਪਤਾ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਐਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਇਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਫਾਨਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦਾ, 9 ਮਹੀਨੇ ਗਵਰਨਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਵਾਪਸ ਇਹਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਲਮੋੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਲਮੋੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨੈਨੀਤਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਓਥ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ, PC ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਗਏ। PC ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੇ ਡੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 152 ਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ कि पांडे जी एक बात समझ लो कि टेररिस्ट खत्म करने, और मैं नहीं चाहती कि पंजाब में ये जो आज हो रहा है ये हो, और इसके लिए अगर कोई भी सख्त कार्रवाई करनी पड़े, यहाँ तक कि अगर गोल्डन टेम्पल पे बम्बारमेंट करनी पड़े तो मैं वहाँ तक भी जाऊंगी, और मैं नहीं चाहती कि ये हो। ये समझो कितने महीने पहला अक्तूबर दे ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਹੀ। ਇਟ ਮੀਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਨੰਦ ਫਾਨਨ ਹੋਇਆ, ਫੌਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਰੀ, ਇਹ ਸਭ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨ ਕਿ ਸ਼ੀ ਪਲੈਨਡ ਇਟ ਫਰਮ ਦੈਟ ਡੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੀ 11 ਕੇ 12 ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਗੀ, और सारी गल मुक गई। सारे कैबिनेट सैकटरी, होम सैकटरी, प्रिंसीपल सैकटरी, गवर्नर विच बैठे, अकालियां नाल मीटिंग होने तो बाद एक ड्राफ्ट तैयार हो गया कि आज ये सुलह होगी। अरे ड्राफ्ट सवेरे बाई एयर अमृतसर जाएगा, उतों ये रिलीज करनगे, लौंगोवाल साइन करेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन करेगी। सो ये कहते सारा कुछ खत्म होगी गल। लेकिन जदों ड्राफ्ट भेजा इंदिरा गांधी नूं रात नूं, उहने पढ़ के उन्हें रिजेक्ट कर। सो इन्हें ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਆ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ
ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਦੇਣੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਡਿਟਰਮਨ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਬੋਹਰ ਲਿਆਓ, ਔਰ ਉਸ ਲਈ ਕਾਰੀਡੋਰ ਕੱਢੋ। ਪਾਂਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਰੀਡੋਰ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕਾਰੀਡੋਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਮੰਗਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਬੋਹਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ। ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਿੱਖ ਫਾਰਮਰ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੱਟਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਥੀਸਿਸ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪਾਏ ਗਏ, ਔਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾ ਆਇਆ, ਬਲਕਿ ਇਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋ ਅਕਾਲੀ ਹੋ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਸਾਬਤ ਇਹ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਜੋ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਪ ਸੀ, ਆਫੀਸਰ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਇਸਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂ ਰਵੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਬਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ, ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਇੰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਜਾਇੰਟ ਆਲ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਸੇ ਹੀ ਬਾਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨ ਕਿ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਨਰਲ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹ ਫੌਜ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਅਪੋਜ਼ਡ ਇਟ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਸਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਵੈਦਿਆ ਜਰਨੈਲ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਆਰਮੀ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ ਜੋ ਵੈਦਿਆ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਬਈ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਰਮੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਮੈਨ ਹਨ ਉਹ ਐਂਟੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਚ ਰਿਕਾਰਡ। ਸੋ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹ ਆਈਆਂ। ਤੀਸਰਾ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਗਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਫੌਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਿਕਲੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਥਿਆਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਲ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਲਡ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਈਏ ਵੀ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਤੀਜਾ ਦਾਵਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਪਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀ, ਬੜਾ ਵਰਡ ਹਿੰਦੂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰਤਾ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਪੇਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
और जितनी मूवमेंट बदनाम करी प्रेस ने। तीजी ने यह गल कही बड़ी अच्छी कि मैं जिन्ना चिर गवर्नर रहा तो बाद भी मैं आवाज किया है, कदे सिखा ने हिंदुओं ते हमला नहीं किया सवाए दो इंसीडेंट ने कहे, एक दरबारा सिंह के टाइम, एक इहदे टाइम कि जलंधर के कोल बस चों ला के बंदे मारे गए, 8 बंदे मारे सी बस को ला के जदों ये गवर्नर सी। एक बारी सर दरबारा सिंह जो हटिया उदों भी, लेकिन ये कहना कदे सिखा ने हमला नहीं किया। लेकिन ये कहना हरियाणे ब्लू स्टार होया जून, उस तो 2 महीने पहला हरियाणा फरवरी के एंड कहता हरियाणे बसा तो ला ला के सिखा नूं कुटिया, हरियाणे गुरुद्वारे सड़े, टोटल अटैक सिखा ते होया और भजन लाल CM बैठा देखता रहा, इन्होंने रिकॉर्ड किया। दूजा इन्हें कहा कि जदों नवंबर 82 जिहड़े एशियन गेम इन्हें कहा जितनी बदनामी सिखा की भजन लाल ने की कि ला ला के गड्डियां चो ईवन आर्मी जरनैल बड़े IAS तलाशियां लईयां। सो ये भजन लाल ने दोषी लिया। एक ने होर गल बड़ी सख्त लिखी है पर क्योंकि रिकॉर्डेड है तो मैं वो कह दिया कि जदों ये वाकया हो गया तो भजन लाल ने अपना चीफ सैकटरी मेरे को भेजिया, कैपरीआन नाम सी उहदा, कि मैं मुबारकबाद भेजी तुहानूं गवर्नर साहब कि भारत सरकार ने कमाल करता, ये सिख तो कहना डंडे दे यार, ये वर्ड रिकॉर्डेड है। सो भजन लाल नूं इसने डिपिक्ट किया कि वो किन्ना इस गल का इंटरस्ट है। वो ही कहना जिद्दन वाकया होया कहना मैं सारी रात जागिया 84 दे, सारी रात भजन लाल टैलीफोन करता रहा मैनू, क्या हुआ, कहाँ पहुंचे, क्या हुआ, मतलब ही वॉज मोर एंशियस दैन आर्मी पीपल। सो एक तो भजन लाल बारे इन्हें ये रिकॉर्ड किया। बड़िया किताब गलियां, एक ने कहा कि टोटल जिहड़े मरे अटैक सिख 1200 मरे, हुण तक सरकार कहती नहीं जी 600-700, इन्हें वर्ड दिता 1200 सिख दरबार साहब मरे। ये कहते जो ज्ञानी दयाल सिंह जी आए कहना उस वक्त भी सरोवर च 2 लाशां तर रही सन। दूजा ने कहा कि बड़िया सानू प्रॉब्लम आई, असी तो पहला आर्मी ने आप ही ट्रक भर के जाके संस्कार किए, फिर ठेका दिता गया म्यूनसिपल कमेटी अमृतसर में, इन्नियां लाशां सन कि निकल ना सकियां। सो इन्हें ये गल्लां बड़ियां दिसियां। दूजा ने यह कहा कि SS सिद्धू IAS मेरा एडवाइजर सी, ये सिद्धू साहब बाद गवर्नर भी बने पंजाब UP काडर दे, कहते उन्हों की बदली करती गई तो उन्होंने थां मेरा एडवाइजर लाता गया जनरल दयाल, रणजीत सिंह दयाल जिहड़ा इस फौज का जिन्हें वो इसका एडवाइजर आर्मी लाता गया। तीसरा इन्हें कहा हुण इस किताब कि जिहड़ा अटैक होना सी वो 3 जून नूं होना सी, फैसला ये सी, पर आर्मी नूं तैयारी ना हुई, वो 2 दिन फिर लेट करता। तीजा ने नवीं गल ये लिखी कि जदों अटैक रुक गया 3 और 4 का तो दोबारा विचार शुरू हो गया भी की होया। कहना उस वक्त रशिया की एक इंटैलीजेंस रिपोर्ट आ गई, रूस वाले ने गवर्नमेंट इंडिया को लिख के भेजा कि ये प्रबंध हो चुका है कि खालिस्तान का ऐलान अकाल तख्त तो हो जाएगा और ये जल्दी करो नहीं तो ये कहना ये करके फिर अटैक जड़ा ये 6 नूं फिर कहा कि जी ये रौला पाता गया कि खालिस्तान अनाउंसमेंट हो रही है, इस करके जल्दी अटैक करो। सो ये डिटेल बड़ा किताब मैं तो पढ़ के रहा भी कितना मतलब मैं उन्हें जबानी याद करा, इन्ना कुछ इन्हें लिखिया है। इस करके मैं तो समझना कि एक किताब तो बाद ये प्रूव हो गया कि अकाली दल लौंगोवाल उस वक्त प्रधान सी भी ये सारे सुलह चाहते सी, कहते हर गल बात इन्होंने। दूजी ने एक गल लिखी बड़ी अच्छी, कहता मैं सारे अकाली अरेस्ट हो गए 84, बादल साहब के बरनाला साहब इतने है ही नहीं सन, बाहर आए आके उन्होंने स्पीच की असीं अरेस्ट कर ले। कहते मैं टैलीफोन करके बलवंत सिंह नूं अरेस्ट नहीं होने दिता, मैं सेंटर नूं पुछ लिया भी इनू बाहर रहन दिओ। सो बलवंत सिंह कला ही सी अकाली लीडर जो बाहर रहा तो उन्होंने फिर जिहड़ियां ये लौंगोवाल अकार्ड दी नैगोशिएशन विच पाया गया तो उहदे च कामयाब होया। चौथी गल इन्हें एक होर लिखी कि जिहड़े 4 मेरे एडवाइजर सन, मैं तो मीटिंग लैंदा सी पर उन्होंने 4 नूं ये सी कि डेली वो दिल्ली गल करन, दिल्लियों हुक्म लै और ये हर रोज उतों वो गल करन। कहना चलो मैं बुरा भी नहीं मनाया पर ये सरकार इन्नी इंटरफीयर करती रही। उस तो बाद एक ने होर बड़ी गल लिखी है कि जिहड़ा वाइट पेपर गवर्नमेंट इंडिया ने छापिया उहदे गवर्नर पंजाब ते पंजाब गवर्नमेंट नूं कंसल्ट नहीं किया। असीं प्रोटेस्ट भी किया भी जे सानू नहीं पुछया फिर ये वाइट पेपर की सच्चाई की होई। सो इसने वो वाइट पेपर नूं भी इन्हें मोर रिजैक्ट किया, ये गल गलत हुई है। इस तो इलावा जदों ये गवर्नर सी रंधावा जी
ਇਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਾਇਲ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ 5 ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਝੂਠ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਰਲੇਪ ਕੌਰ MP ਆਈ, ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ। ਮੇਰੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੇਸ SSP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਜਨਵਾਬ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਵਾਈ ਇਹ ਬੜਾ ਰੋਜ਼ ਪੋਸਟਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ 'ਚ ਹਰ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਟਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਦਲੋ ਇਹ ਬਦਲੋ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ DC ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟੋਟਲ ਅਨਫਿਟ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਬਦਲਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੋਕੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਨਫਿਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਲਿਖੀ, ਸਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਉੱਥੇ ਨੰਗਲ ਸੰਤ ਅਰਖੋਵਾਲ ਵੱਲ ਦੇ ਗਿਆ ਸੰਸਕਾਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਚਲਾਈ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਖਬਰ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਭਗਦੜ ਜੀ ਲੋਕ ਆਪ ਡਿੱਗ ਪਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਭਗਦੜ ਹੋਈ, ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹ। ਸੋ ਹੋਰ ਇਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਡਿਟੇਲ। ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਰਗੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖੀ ਕਿ BSF ਔਰ CRPF ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਰਲਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਸ ਨੇ ਟੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਲਿਅਰ ਦਾ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ BSF ਔਰ CRP ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਲਟਾ CRP ਵਾਲੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੈਰਲਲ ਸੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸ ਡੂਇੰਗ ਮਚ ਬੈਟਰ। ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਵੇਖ ਕੋਟ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰੂਥਲੈਸ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਟੋਲਰੇਟ ਐਨੀਬਾਡੀ ਇਕੁਅਲ ਮੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ can go to any extent, can be to get power and retain it, I can do anything. ਤੀਸਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਤੋਲੇ ਦਾ ਤੇ ਐਲਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਲਈ ਮਨੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਦੋਨੋਂ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਕਮੈਂਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਏ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲੋਜ਼ ਬੰਦਾ ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਪੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਰੇ ਸਕਾਲਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਅਬਰਾਡ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਚਰਲੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ ਉਹ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਇਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ 'ਚ ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਤੀਜਾ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ 1-2 ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ICS ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਸਿੱਖ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਯੂਨਿਟੀ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਯੂਨਿਟੀ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਲਿਖੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਫਰਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਲਿਖਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਨੇ ਬੜੀ ਪਲੀਟ ਮੰਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਰਵੇ, ਇਹ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ 2 ਦਿਨ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਰ ਇਹਦੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਨਲ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਛਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਲਾਤੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕ ਸਟਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਈਟਸ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਲਰਨਡ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ 84 ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨੀਆਂ 'ਚ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਚਸਪ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਉਹਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਅਸੀਂ 26 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਸੀ? ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖੀ ਇਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਸੱਚਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆ ਗਏ, ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਆਨ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀਨ ਸਨ ਕਿ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਡਟ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਵਾਇਡ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਖੜਕੂਆਂ ਬਾਰੇ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਲਿਖੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਐਂਟੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਇਹਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਰਿਆਣੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਸੋ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਵਾਸ ਪ੍ਰੋ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ IG ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਦਲੀ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਵਰਨਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਿਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ DG ਹੋਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਵੋਲਵ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਡਿਬੇਟਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ? ਹਿਸਟਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਰਚਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਈਜ਼ਨਹਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਰੋਮੇਲ ਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਲਿਖੋ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਅਫਸਰ, ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਮਾਇਰ ਕੀ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ।
ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਉਸ ਵਕਤ 84 ਦੇ ਨਾਲ ਸੌ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਲਿਖਣ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ? ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ DC ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਕਿਤਾਬ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਸਲ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਸੀ, ਟਿਲ ਹੀ ਵਾਸ ਗਵਰਨਰ, ਉਹ ਬਾਵਜੂਦ ਆਤੰਕਵਾਦ ਆਉਣ ਦੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਕਮ ਲਿਖੀ, ਇਹਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਲੋਕ ਆਏ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਗੈਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 85 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ? 40,000 ਸਿੱਖ ਮਰਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਆਤੰਕਵਾਦ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਮਾਰ, ਪਰ ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਅਲੈਜਡ ਸੈਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਲੈਜਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ IG ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ, ਹਰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਲਿਸਟ ਹੀ ਛਾਪ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਇਸ਼ੂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਂਕੇ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਉਹ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ 85 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਕਿਤਾਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਦੇ ਆ ਔਰ ਕੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਅਜੇ, ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁਰਖਰੂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਤਾਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੀਕ ਖਿੱਚਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਅਨਸਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ 60-65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਗ੍ਰਸੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖੋਗੇ, ਜੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੰਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਰਨ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ, ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤਿੱਥ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਰੀਕ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 70 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 75 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਂਗ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਮੰਡਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖੋ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰਦਰ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਰੂਪ 'ਚ ਭੇਜਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਨੇਮ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਥਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਮਾਧਵ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।